ଆପଣ ଏଠି ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ମା ତ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରୂପା ମା, ମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା। हेलो भाई नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु भुवन। तो बर्तमान आम आज पहुँची गलु अनुगुल पाखे। तो आज आम जाऊँ हिंगुला मंदिर। तो आज कौन है मोर ही लेट है सका मैंने 2 घंटा लेट मुझे तो गोटे पिला रागी घर पलि तो पछ देखिपे ये गाड़ी पिला सब टे 5-10 मिनट रेस्ट नहीं ये दिन भी देखा जाऊनी कला मुझे देखा लाइट भी देखा जाऊनी मु भी देखा होनी। तो बर्तमान मुझे गोरा हो गली कौन सनलाइट को पलि आसली सी भी बर्तमान देखा पार। तो तो ना कह मो ना संतोष आप मत देखुवे भाई सहित आ बुला बुली ब्लॉग रे तो चैनल ना मत क्या कहूँ मोर फॉलोअर्स पे जो सब्सक्राइबर फॉलो सब पड़े भाई मो सब्सक्राइबर भी भाई पाखे जाते भाई हाँ ताले ठीक अच्छे वीडियो में पकई देखिए केते बड़ भुवनेट से सोनू भी ठिया भास्कर दिनेश लाइन सेपटू पड़े आम तो ये प्रति वर्ष आसू माँ पूजा कथा पचार माँ महिमा विषय जाना मुझे तो प्रति वर्ष होती मांग सब वर्ष ए वर्ष कि वर्ष लेट खाली यार पे है 2 घंटा लेट रही 9टा बेले पहुँचू आसी सका 6टा पहुँचू ये फोन टा मुझे पूरी दे आटे दूर रखू सॉरी पहले पूरे दे तो मुझे पूरे दूली लेट एक्चुअली हम लाइन में ठिया माँ का दर्शन मुझे भुवन 3-4 वर्ष हम प्रति वर्ष आसी ठाकुर दर्शन करुच्ची आपण माँ को भी आप दर्शन कर माँ हिंगुला मंदिर दर्शन भितर करवा आसी लोक किसी पचार मंदिर विषय किसी जान आप देखुं एवं आम पहुँच जाइए माँ हिंगुला पीठरे देखु हिंगुला मुख्य मंदिर आते सारा लोक ठिया बहुत सारा माने लोक लाइन भाई आ पुलिस बहुत प्रशासन बहुत लाइन बाय लाइन लोक पठु जन पर जड़े साजसजा भी बहुत बढ़िया मो सागे भुवन भाई देखते भुवन भाई तुम आसीच सब वर्ष आस ए वर्ष आस के लगे भल ही लगे भल अच्छे ए वर्ष टे लाइन आम लेट हो लाइन फैन ठिया वर्ष 2 घंटा लेट जय माँ हिंगुला जय जगन्नाथ आप मैंने एवं आम पहुँचीचु तालचेर अधिशात्री देवी माँ हिंगुला पीठरे देखो केते सारा लोक अच्छा सारा भक्त मैंने आसो पीठरे यही चैत्र मसरे यहाँ माँ बड़ पर्व वर्ष को यही गोटे पर्व जो बहुत बड़ पर्व कहुए बहुत सारा लोक आसती माँ निजे उभा हमें स्वप्न देश उभा हमें ये माँ निजे कहती माने माँ स्वत ये अच्छा जहाँ भक्त डाकते मानसिक पूरण हुए ये जगार कहुए आ बहुत सारा लोक आसती आम पाखे जड़े बहुत सारा लोक अच्छा मौसा भी अच्छा ये बहुत बुढ़ा लोक बहुत छोट पिला समस्ते भी ये आसती आ माँ विषय कहुए माँ ये वर्ष तमाम अग्नि रूप से श्रीमंदिर जगन्नाथ मंदिर था यही समय माँ 9 दिन एठिकी आसी था आपड़ी अग्नि रूप माँ को देखिए आम जीवार जो उत्पत्ति स्थली से जगह को भी जीवा से माँ को अग्नि रूप देखा सेठार महत्व से जाना आउ चलतु ये किसी भक्त को देखा भक्त को पचार आउ गोटे बड़ कथा कहूँ ये जो जगह को आसूँ विगत लास्ट 4 वर्ष ये जगह को मुझे 32 वर्ष आसूँ आ जगह आसवर मुख्य कारण मो भाई भुवन भाई जी मत यही अनुगुल तालचर लोक भाई रोचे तो से ही मत भुवनेश्वर आम प्रत वर्ष आसू सांग विगत 4 वर्ष है जगह आसी बुलिकी जाऊँगी माँ विषय जानूँ तो ए वर्ष मुझे चेष्टा कली जे नाई मु भी देखिए तो लोक मैंने जानतु माँ को दर्शन करूँ आ लोक माँ विषय किसी जानतु चलतु भुवन पचार भुवन जाना भुवन केबेठू आसुँच कौन काम मु तो 4 वर्ष है पूर्व भी भुवन आस पारती पचार भुवन आस
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଆଉ ଭୁବନ ଭାଇ ତମେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ତମର ତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲଣି, ତମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲଣି ନା କ'ଣ ନା କେବେଠୁ ଆସିଲଣି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଅଧିକ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି, 2022ରୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ତମ ତ ଘର ଏଇଠି, ତମେ ତ ଆଗରୁ ବି ତ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ଆଗରୁ ମାଆଙ୍କ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। 2022 ପୁରା ଭଲସେ ଜାଣିଲି, ମାନେ ଜାଣି ତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ରୁଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଅଲଗା ରାସ୍ତା। ତ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, କୋଉ ବର୍ଷ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ଭୁବନ ଭାଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଆଉ କି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଲାଇନ ଏଇଠୁ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନଟା କେତେ ଲମ୍ବିଛି, କେତେ ସାରା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି, କ'ଣ କଲେଣି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ଏଠିକି ମନ୍ଦିର? ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନା ଆଗରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲାନି, ଏଇଟା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ, କାଲି ତ ଆସି ହେଲାନି, ଆଜି ପୁଣି ଆସି ପାରିବି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି କୋଉଠି ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଠୁ ଆମ ହେଇଯିବ 70-80 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। 70-80 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ। ତ ଏଠି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏମିତି ଆଉ। ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦେବଗଡ଼ରୁ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି? ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ତଥାପି କିଛି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛି, ଏମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଗରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଆଉ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛ? ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦି ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛୁ। ଦି ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ ଭରି ଆଣି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବାନ୍ଧିବା ପାଖେ ଯାଉଛୁ। ଭଏସ୍ ଆସିବ ଆଉ ଜୋରେ କହୁନୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଖିବା। मामा और मैं सामने ऊपर बेसी ऊपर ରଖିଦିଅ ଛାଡ଼ିନା। आपको चलो तो आपको चलो तो उल्टा उल्टा एपटे टिके दर्शन करी आइथिले एबे जो होय ତ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ କିଛି କହିବେ। ତାହେଲେ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଇ ତମ ନାଁଟି? आशीष कुमार साहू। ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? पितिरी। ପିତିରି। ଆଜ୍ଞା। ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ? 40 किलोमीटर। 40 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି? आज की 5 वर्ष लगा आसुची। ଆମ ଆଗର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର 3 ଥର ମୁଁ ଆସିଛି। କାଲି ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ବି ଆସିଛି। କାଲି ତ ଦେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମାକୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି, ଯାହା ହଉ ସେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଏ ବର୍ଷ ମତେ ମିଳିଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ମିଳିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହିଁ ମାନେ ବଡ ପର୍ବ ନା ଆଉ ବି ପୂଜା ପର୍ବ ଅଛି? ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃପା, ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର 3 ଥର ଆସୁଛି। ପୁଣି ମା ଚାହିଁଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବି ଆସିପାରିବି। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବି ଆସିବି ହବ ଯଦି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାରା ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ
କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ଆସୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ନା ସେଇ ମାନେ ମନଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର କିଛି ଦୁଃଖଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲାଘବ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସୁଥିବେ ଘର ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକା ହଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନା ଘର ଆସିବେ। ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ମାଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଶାଢ଼ୀ ହଉ କି ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ହେଇଥିବା ଯେତିକ ସବୁ ଆମର ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଥିବ ଗୋଟେ ତ ସବୁ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ମା ମାନେ ଏଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲାଗି ହେଇଛି ସବୁ ରଖାହେଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନାଥ। ଆପଣ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଏଇ ଗାଁର ନା ଏଇ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି? 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେଠୁ ସାର୍ ଆସିଲେଣି? ମାନେ ତ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଦିନ। ବହୁତ ଦିନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଠିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛୁ। ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ 4-5 ବର୍ଷ ହବ ଅଧିକ ନା ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ 4-5 ବର୍ଷ ହବ। ଏଠି ଯୋଉ ଏସବୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଏଠି ଗହଳି ଯାଉଛି ତ, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଯାହାର ଭକ୍ତ ଯାହାର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଯାହା ଭୋଗ କରିଥିଲା ସେ ନଉଛି ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଉଛନ୍ତି ମନସ୍କାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆଉ ସନ୍ତକ ଗୋଟେ। ଆଉ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବେ? ତ ଆମେ ଏବେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଥିଲେ, ତ ଏଇ ପଛପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମ ସାର୍ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଏଇ ଜାଗାଟି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆର ବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ସାର୍ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ମୋ ଘର ସୋଲଡ଼ା। ଆମେ ହେଉଛୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଢ଼େଇ ସେବାୟତ। ଆଉ ଏ କାମ ଆମେ ହିଁ କରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁମ୍ବ ଦୁଇଟି ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଖୁମ୍ବ। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ରାଜା ଦେହାନ୍ତ କରନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷ ଠାକୁର ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି। ନବକଳେବର ହେଲା ସମୟରେ ଏଇ ଖୁମ୍ବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ। ଆଉ 3ଟି ଖୁମ୍ବ ଲାଗେ, ଗୋଟେ କୁଟିଶୁଣି ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଇଏ 2ଟି ଏଠି ଲାଗେ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଆଶାଳ କାଠ। ଇଏ ସୋଲଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛି। 28 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଳେପଶି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ନବକଳେବର ହେଇଥିଲେ। 28 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ଏ ଜାଗାରେ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି। ନବକଳେବର ହେଲେ ଏ ସବୁ ଲାଗେ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଖୁମ୍ବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଟେଶୁଣି ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଖୁମ୍ବର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ମା ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଖୀ ପ୍ରସଖୀ। ସେଠି ଥିଲେ ପୂର୍ବ ନବକଳେବର ହେଲେ ତାକୁ ତ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଠି ଏଠି ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ଏଠି ରହିଲା ହଁ, ରାଜା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ କେବଳ ଏଇଟା କରେ? ଆମ ପରିବାର ହଉଛୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଢ଼େଇ ସେବାୟତ। ଆମେ କାଠ ଆମେ ଦଉ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପୂଜା ହେଇକି ଯେଉଁ ଗଛ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଡ଼େ ସେଇ ଗଛକୁ ଶୁଭ ମାନି ତାକୁ ଏଠିକି କଟିଂ କରି ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପଡ଼ିବ ସେ ଗଛ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ପିଆଶାଳ କାଠ। ତ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଟିକେ? ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରୂପା ମା। ମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବ। ମନ ହୃଦୟ ଖୋଲା କରି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯାହା ମାଗିବ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇପାରିବେ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବଟା ହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆଜ୍ଞା। ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ଏଇଟା ସବୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ କେବେଠୁ ମାନେ ଇତିହାସ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ ସେତେ ତ ମୋତେ ଜଣାନି, ବାପା ହିଁ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ମା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଏଇ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ? ନାଇଁ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ସୋଲଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଟା ଆପଣ ପରିବାର ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଏଠି ରହିଲେଣି ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ପରିବାର ଆମେ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ।
ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ସେବକ ହିସାବରେ ଅଛୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ କି ସାଙ୍ଗଠୁ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ସେବକ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍କର ସାର୍ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରୂପୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଯିବା। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଇଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ନେଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଭାଇ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଇ ତମ ନାଁଟା? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଭାଇ ଏଠି ଦୋକାନ କେବେଠୁ କଲେ? 4-5 ବର୍ଷ ହବ ନା। ତାମାନେ ଆପଣ ଦୋକାନ କରିବା ଦିନଠୁ ଆମେ ଭୋଗ ନେଉଛୁ, ଦୋକାନ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆପଣ ଭୋଗ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜାରେ ମାହୋଲରେ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ? ହଁ, ମା ଯେହେତୁ ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ମା, ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ପୂରଣ ହେଇଛି। ସେତେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ ତମେ ନିଜେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ମା ତମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ମା ଏଇଭଳିଆ ମନୋବାଞ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ଭଲ ବେପାର ହଉଛି, ଚାଲିଛି ଟି? ହଁ, ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ବଢିଆ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଭାଇ କହିବା ଆସି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ କଲେଣି। ତ ଆମେ ବି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2 ର ଏଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି। ଭାଇ ଏ ଦୋକାନ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ 10 ଦିନ ନା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଏଠି? ଏଇ 9 ଦିନ ଯାକ ରହୁଛି ଆଉ। 9 ଦିନ ଯାକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବେ, ଭୋଗ ନେବେ। ଭାଇ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କଠୁ ଆସି ନେବେ। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।